بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اور قرآن مجید میں کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لاسٹ ٹائم جب ہم نے قرآن مجید کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اردو کے جو الفاظ ہیں قتل، ظلم، منع، صبر، شکر اور سجدہ، ذکر اور عمل، جمع، یہ سب کے اوپر زبر لگا دو۔ ہم نے یہ فارمولہ سیکھا تھا کہ سب کے اوپر زبر لگانے سے ہمارے پاس کیا آئے گا؟ ہمارے پاس مانا آ جائے گا اس نے کیا، ہی ڈڈ۔ جیسے قتل ہے تو قتل، اس کا معنی ہوگا اس نے قتل کیا۔ ظلم، اس نے ظلم کیا۔ منع، اس نے منع کیا۔ صبر، اس نے صبر کیا۔ شکر، اس نے شکر کیا۔ سجدہ، اس نے سجدہ کیا۔ اس طرح آپ آگے جا سکتے ہیں، جتنے بھی الفاظ آپ کے معنی آپ کو آتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، ترجمہ خود کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی جو درمیان کا حرف ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، قتلا، ظلما، یعنی کوئی اور لفظ ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے، کچھ اور لفظ ہوں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدا، تو سمع کو دیکھو اور حمدا کو دیکھو، ان دونوں کے درمیان میں زیر آ رہی ہے تو وہ بھی سیم معنی دے گا۔ سمع، اس نے سماعت کیا، اور حمدا، اس نے حمد بیان کی، وہی معنی ہوگا۔ اسی طرح کبھی کبھی درمیان کا حرف جو ہے اس پہ پیش آتی ہے، ہم نے یہ پڑھا ہوا تھا، تو وہ بھی اسی معنی میں ہوگا۔ جب سامنے آئے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم نے یعنی پاسٹ ٹینس میں ہی ہو گئے۔ وہ پاسٹ اس نے کیا، ہاں اس نے کیا، ماضی میں کیا سب کچھ۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا تعوذ کو استعاذہ بولتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا ہبا۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا، ہم نے اعوذ کا ہم نے لے کے ہم نے یہ سلائڈ دیکھی تھی آپ نے لاسٹ ٹائم؟ نہیں سر۔ یہ عربی زبان نہیں آسان ہے، کیا یہ پڑھا ہے آپ نے؟ یہ والا یہ سلائڈ دیکھی؟ سر اٹین پڑے تھے۔ یہ شارٹ یہ دیکھا آپ نے؟ یہ اسکرین دیکھا، یہ دیکھا آپ نے؟ یہ یہ slide سر بھیجا تھا آپ نے؟ بھیجا ہوا یہ ہے؟ دیکھا تھا۔ یہ دیکھا ہے نا، اس کا مطلب پڑھ لیا ہوا ہے نا یار۔ اب دیکھو یہ بھی پڑھا تھا آپ نے؟ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دوسرا درس بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ کیا آپ نے سورہ جو دعائے قنوت ہے اس سے آپ نے ورب نکالے تھے؟ نہیں۔ اچھا دیکھیں، جو آپ نے پڑھا ہے نا، دیکھو یہ اسی کا ہوم ورک ہے۔ یہ دیکھو، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس 4 ضمیریں ہیں، انا میں، انتا تم، ہوا وہ، نحنو ہم۔ یہ 4 ضمیریں ہیں، ان سب کے ہم نے علامات نکالے ہوئے ہیں۔ انا کے لیے حمزہ آتا ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، تو یہ میں حمزہ سے آیا ہوا ہے اور حمزہ علامت ہے انا کی، اسی کو ہم نے بیس بنایا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اتین، یہ جو الف تا یا نون ہے، اس کو ہم نے مجموعہ کے لیے یاد کرنے کے لیے مجموعہ بنا دیا ہے اور اتین کہتے ہیں اس کو۔ اتین کا مطلب ہوگا کہ جب بھی اتین دیکھیں گے تو ہم ترجمہ فعل حال میں کریں گے۔ تو اعوذ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی ابھی مانگتا ہوں میں، تو یہ ہے۔ اور انتا کے لیے تا آ گئی تو ہم یہ حمزہ نکال کے تا لگا دیتے ہیں اور تعوذ ہو جاتا ہے، تعوذ۔ اور ہمیں کچھ چینج کرنے کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہوتی، صرف اتین کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو انتا سے تعوذ، تم، انتا تعوذ، تم پناہ مانگتے ہو، ہوا یعوذ، وہ پناہ مانگتا ہے، نحنو نعوذ، ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو ان میں سے ایک ورڈ بھی مل جائے، دکھائے نا، جیسے نعوذ مل گیا آپ کو، تو کیا آپ باقی یہ 3 بنا سکتے ہیں؟ ہاں بنا سکتے ہیں نا۔ نون کو کاٹو، یہاں یا لگا دو، یا کاٹو تا لگا دو، تا کاٹو الف حمزہ لگا دو، تو معنی چینج ہوتا جائے گا خود بخود۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ پریکٹس میں کیا کریں، آپ لوگ یہاں پہ آ جائیں اور دعائے قنوت نکالیں۔ دعائے قنوت میں آپ دیکھ رہے ہیں نؤمنو کا مطلب ہوتا ہے ہم ایمان لاتے ہیں، یہ دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے ہم ایمان لاتے ہیں، تجھ پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تو نہیں لکھا ہوا لیکن یہاں ہم ہے۔ ہم چونکہ ہم میں کیوں کہہ رہا ہوں، چونکہ نون آیا ہوا ہے نحنو کا۔ اب مجھے بتائیں اس کے 4 بنا سکتے ہیں آپ؟ بشرا آپ بناؤ۔ اومنو، اومنو، نہیں، ترتیب سے چلو نا، اتین کی ترتیب سے چلو اور ضمیر بھی ساتھ بولو۔ جی، انا، اوئے ہوئے، انومنو، انا، انا پہلے بولو، انا پورا بولو، انا، انا، ہاں یہ انا تب اومنو۔ شاباش، ٹھیک بولا ہے، لیکن اتنی دیر آپ نے کی ہے نا، یہ علامت ہے آپ کے ہوم ورک نہ کرنے کی۔
ورنہ یہ ایسے پکے قسم کے فارمولے ہیں نا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کل گنتی یاد نہیں کی تھی اور میری بات نہیں مانی تھی کہ آپ میری بات کو آپ میرے قدم پہ قدم رکھیں گے. میں نے کہا تھا 20 منٹ دینے ہیں تو دینے ہیں آپ کو. میں نے کہا تھا یہ جو 4 ورب ہے اتین ہیں یہ آپ نے 40 مرتبہ کانوں کو سنانے ہیں تو سنانے ہیں 40 مرتبہ اور 39 مرتبہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہی آ گیا. میں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ کل آپ مجھے کہیں گے کہ میں نے بہت دفعہ یاد کیا. میں نے کہنا مجھے بہت نہیں چاہیے, مجھے 40 مرتبہ چاہیے. اب میں کہتا میں تو دن سے رات تک پڑھتی رہی اور میں کہتا مجھے نہیں چاہیے, یہ مجھے 40 مرتبہ چاہیے. وہ آپ نہیں کریں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکیں گے, کبھی نہیں. تو فالو کرو, جو میں کہتا ہوں اس کو فالو کرو. اب دیکھو میں آپ کو سکھاتا ہوں. اسد اللہ ذرا یہ مجھے بتانا ذرا, نتوکلو یہ مجھے بتاؤ ذرا, انا کے ساتھ, انتا کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ اور پھر نحنو کے ساتھ اور ضمیریں بھی ساتھ بولو. جی اسد اللہ بھائی. انا اتوکلو ہاں انت نتوکلو غلط. ہوا انتا کی علامت کیا ہے؟ انت کی تا. تا ہاں انت تتوکلو شاباش. ہوا ہوا یتوکلو شاباش. نحنو نحن نتوکلو. ہاں یہ تو لکھا ہوا ہے. شاباش, یہی بولنا تھا. اب دیکھو یہ ہے نسنی, ہم سنا کرتے ہیں نسنی. اس کا بناؤ ذرا چاروں کے ساتھ, اتین کے ساتھ. انا انا اسنی شاباش. انا اسنی ہاں انت تسنی ہاں. ہوا ہوا یسنی شاباش. نحنو نحن نسنی. شاباش. اچھا جی چلو. اب یہ نشکرو کا ہے نا, تو میں کاف کو چھوڑ دو. کاف کا مطلب ہوتا ہے تمہارا شکر ادا کرتے ہیں ہم. تو اب مجھے بتاؤ جی, صرف نشکرو کو چینج کرتے رہو انا کے ساتھ. شاباش, چاروں بناؤ. انا اشکرو شاباش. انت تشکرو ہاں ہوا یشکرو شاباش. نحن نشکرو. شاباش. اسی طرح یہ نکفرو ہے, نکفرو, اس کو 4 بناؤ. انا اکفرو ہم شاباش انت تکفرو شاباش. ہوا یکفرو ہاں نحن نکفرو. شاباش. ٹھیک ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے کفر یعنی انکار کرنا, اور دوسرا معنی ہوتا ہے ناشکری کرنا. اچھا, نخلعو کا مطلب ہوتا ہے ہم اتارتے ہیں, الگ کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ ذرا, 4 بناؤ, 4 بندے بناؤ. میں اتارتا ہوں, تم اتارتے ہو, وہ اتارتا ہے اور ہم اتارتے ہیں. جی انا اخلع میں بناؤں. جی جی بنائیں بنائیں. انا اخلع انت تخلع ہوا یخلع نحن نخلع. شاباش ذرا بھائی, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ ہے کامن سینس بھی یوز کریں اور ساتھ میں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. چلو میں اب سمیرا کو دیکھو, سمیرا بھی ایسے کرے گی. دیکھو یترکو ہے, نترکو لکھا ہوا ہے. نترکو کا مطلب ہے ہم ترک کرتے ہیں, ہم چھوڑتے ہیں. نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے, ہم چھوڑتے ہیں. اچھا بتاؤ سمیرا بناؤ 4 اس کے ضمیروں کے ساتھ. انا انا اترك انت تترك هو يترك نحن نترك هي تترك. یا اللہ یا اللہ, لڑکی خوشحال خان خٹک چل رہی ہے ٹرین آپ کی. شاباش. چلو میں بس اب آپ کو نہیں چھیڑتا مزید. زندہ باد, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سنا ہے ہمارے پاس نا آج, سنا ہے نا, تو سنا کر سکتی ہے. پھر میں شاہ صاحب کی طرف جا رہا ہوں. سنا آپ کر سکتی ہو, یہ اتین پڑھا ہے آپ نے؟ جی جی. شاباش. چلو میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں. یہ ہے دیکھو یفجرو یعنی فجور کرنا, نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے, وہ نافرمانی کرتا ہے. یہاں پہ یا لکھا ہوا ہے, نون نہیں ہے. تو اب کیا کرو کہ چاروں کے ساتھ بناؤ. شاباش. انا افجر ہاں انت تفجر هو ہاں. يفجر نحن يفجر نحنو هي تفجر نحنو تفجر. شاباش. نفجرو آپ کو آتا ہے, مجھے اندازہ ہے. ٹھیک ہے سنا, بس ٹھیک ہے. میں تابش بھائی کو هي دعوت خطاب دوں گا. تابش بھائی کو. شاہ صاحب یہ نعبدو آیا ہوا ہے, 4 بندے چاہیے مجھے, چاروں کا بنا دو. جی أنا أعبد أنت يعبد ہاں انتا هو انتا غلط پڑا. انتا أنت أنت تعبد شاباش. ہاں هو يعبد ہاں نحن نعبد. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھو نسلی, ہم نماز پڑھتے ہیں. بتاؤ 4 بندوں کا بناؤ ذرا. نصلي انا اصلی. نہیں آپ أنا چھوٹا. أنا 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 أصلي شاباش. أنا أصلي ٹھیک ہے نا. أنت
युसल्ली नहीं नहीं, अंता की क्या अलामत होती है? ता होती है, अतैन अतैन। सॉरी अंता तुसल्ली शाबाश। हुआ युसल्ली हाँ हाँ, नहनु नुसल्ली। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह शाह साहब। जी मैं बुशरा की तरफ दोबारा आ रहा हूँ। बुशरा, ये देखो नस जुदो लिखा हुआ है, हम सजदा करते हैं, बताओ, चार बंदे बनाओ, शाबाश। أنا أسجد أنت تسجد هو يسجد نحن نسجد शाबाश, वेरी नाइस। चलो, नसआ हम दौड़ते हैं, नसआ हम कोशिश करते हैं। चलो भाई, अब बनाओ, चार बंदे बनाओ। أسعى أنا نسعى हाँ हाँ, अना, أنا أسعى हाँ शाबाश, हाँ أنت تسعى शाबाश هو يسعى शाबाश, نحن نسعى वेरी नाइस, शाबाश। नहफिदो हम खिदमत करते हैं। अब बनाओ, हम, मैं खिदमत करता हूँ, तुम खिदमत करते हो, वो खिदमत करता है, हम खिदमत करते हैं। जी أنا أحفظ हाँ, दाल है, दाल, أنت अहफिदो अहफिदो, हाँ। أنا أحفظ أنت تحفظ हम्म, هو يحفظ نحن نحفظ शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक हो गया, ठीक हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, नरजू का भी कर दो। अना, देखो नरजू का मतलब होता है हम उम्मीद रखते हैं। तो आप बताओ, अना मैं उम्मीद रखता हूँ और तुम उम्मीद रखते हो, शाबाश। أنا أرجو हम्म أنت ترجو हम्म هو يرجو نحن نرجو ये नरजू कहती हैं आप, जब अल्लामा इन्ना नस्तईन का पढ़ती हैं वितर में, नरजू कहती हैं आप? नरजू, نرجو नरजू, نرجو नरजू रहमत का। अच्छा जी, ये जरा बुशरा यही करो, नक्शा भी करो, चार बंदे डरते हैं। देखो, नक्शा का मतलब है हम डरते हैं। चलें, अब मैं डरता हूँ। أنا أخشى أنت تخشى هو يخشى نحن نخشى क्या बात है लड़की, क्या बात है। चलो भाई, इसके बाद तो कोई वर्ब नहीं है, बस यही वर्ब थे। अब देखो ना, ये बहुत सारे वर्ब हैं, ये हमारे भाई ने अभी तक नहीं किए, और भी इनकी क्लास भी आ रही है, लेकिन इन्होंने नहीं किया, ये जालिम। अभी 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 पता करते हैं। तो ये देखो, हमें ये सारे चाहिए। अब क्या करेंगे लड़कियां सारे मिल के, आप सारे लोग, और मैं, पता है असदुल्ला भाई तो कमाल कर देंगे, सुमेरा भी माशाल्लाह। तो मैं देखता हूँ ये सब ने करना है। ये सारे वर्ब निकालो बाहर। ये अभी अभी मलिक साहब ने भेज दिए, मेहरबानी इनकी। चलो, ये देखो हमने किया, देखो, ये देख रहे हैं आप। नस्ताइन का, नस्ताइन, मैंने कहा काफ छोड़ दो, काफ नहीं चाहिए आखिर में। नस्ताइन के चार बना दो, अना अस्ताइन, अंत तस्ताइन, हुआ यस्ताइन, नहनु नस्ताइन। लेकिन मैं पता है क्या चाहता हूँ आपसे, कि आप इसके साथ तर्जुमा भी लिखें, यानी एक तर्जुमा जरूर लिखें, एक तर्जुमा, कि मैं, बस एक लिखे कि मैं मदद मांगता हूँ, बस ठीक है, बाकी छोड़ दो, खैर है। तो मैंने आपको ये भेज दिया, इसमें तर्जुमा होगा, ठीक है, ऑलरेडी हो गया। देखो, ये इन्होंने किया है, लेकिन मुझे ये तो खैर गर्दान पक्की हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बाकायदा खूबसूरत तरीके से, कोई बच्चा अगर देखे ना, या कोई उस्ताद देखे, शुरू में देखे, तो वो किसी को आगे भेज सके। 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, सबको भेजना है मैंने। तो आप जो है वो इसको ऐसे, मैंने वो जो असदुल्ला भाई ने लास्ट टाइम किए थे, मैंने बहुत ज़्यादा आगे भेजे हैं, क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था, उनकी लिखाई भी खूबसूरत है, तो वो बहुत अप्रिशिएट किया गया पूरी दुनिया में। तो वो मुझे चाहिए कि वो इस तरह के आप लिखें, सारे वर्ब निकाल के, 14 मेरे ख्याल में वर्ब है इसमें, तो आप वो बाहर निकालें और लिखें, उसके साथ तर्जुमा भी लिखें, सबके साथ ना लिखें, एक तर्जुमा जरूर लिखें। और जो नहीं आता वो मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, आपको बता दूंगा। कुछ सर जी मैंने लिख के ग्रुप में सेंड किए थे, वो मैंने टैग किया है अभी। कौन से वाला? हमारा जो ग्रुप है, आपका ग्रुप जो है ना, ये वाला है, हाँ जी। ये आपने कौन सा किया था मुझे, ये ये वाला? टैग किया है मैंने टैग। एक मिनट में, अच्छा। नहीं ये नहीं है। ये आपने, ये कब किए हैं ये वाले, ये कौन सा, ये आपने कब, क्यों किए थे, ये आप बताया था आपको? नहीं, ये जब आपने अतैन पढ़ाई थी मैंने तभी खुद ही निकाल के दुआ कुनूत में से कुछ लिखे थे। तो दुआ कुनूत मैंने उसका जिक्र नहीं किया था, दुआ कुनूत का। ये तो वैसे मैं करता हूँ लाजमी, और ये तो मुझे वो उसी बात का था कि आपको, अच्छा ये आपने ठीक लिखा है, मैं यही चाहिए। देखो, आपने एक का तर्जुमा लिखना, देखो अपना असद भाई, यहाँ पे ना ये एक के साथ तर्जुमा लिख लो बस, कि मैं इबादत करता हूँ, मैं मदद मांगता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं शुक्र करता हूँ तुम्हारा। ये काफ भी लिख दे, आऊज, काफ की। आऊजू के लिखा हुआ है मैंने, आऊजू एक, ताऊजू हाँ एक, याऊजू कम लेकिन नहीं, कर। नहीं, अब बाकी वर्ब की समझ नहीं आएगी लोगों ना, कि ये बाकी वर्ब के क्या मानी है। तो ये काफ काफ छोड़ दो, ये अशकुरो का में काफ है ना आखिर, ये काफ नहीं चाहिए। जी अफजोरो ये वर्ब है, काफ का मतलब होता है तुम्हारा, तो वो नहीं चाहिए, तुम्हारा तुम्हारा। अच्छा, ये ठीक हो गया इंशाल्लाह। ये इससे मुझे अच्छा चाहिए यार,
कि बाकी हमारी कितनी बहनें देख रही हैं ना, ये इससे मुझे अच्छा चाहिए, असदुल्ला भाई से भी अच्छा चाहिए। असदुल्ला भाई आप एक दफ़ा दुआ कुनूत को अलग से लिखो मेरे लिए ना, मुझे चाहिए लिखा हुआ, ठीक है। एक एक जी दफ़ा दोबारा लिख इंशाल्लाह। के, और सारे वर्ब, ये सारे वर्ब नहीं है ना, अब नुस नहीं है इसमें, नहीं है नह पे दो नहीं है, वो सारे सारे चाहिए मुझे, सारे वर्ब निकालें। और एक पेज पे ऐसे लिख लें कि वो ऊपर लिखें दुआ कुनूत में फेल हाल, इस ऐसे ऐसे हेडिंग दे दें, ठीक है। तो फिर मैं वो जी जी। स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह, मैं उसको आगे भेज जाऊंगा। अब आप सबको समझ आ गई है, बुशरा बीबी आपको समझ आ गई है, हर लफ्ज की समझ आ जी गई? सर, जी जी। अच्छा चलो ठीक, और मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानती ना? नो सर, कोई बात नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। आप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? हाँ हाँ, वो मुझे अभी मेरी एक स्टूडेंट है वो शिकागो की, तो मैंने ऐसे कुछ सख्त कह दिया उसको, तो मैंने बाद में कहा यार मैं ऐसे कुछ सख्त किया गया, कहता नहीं नहीं, आपका पढ़ाने का अंदाज जो है ना वो मुझे बचपन याद दिला देता है, जब वो देसी उस्ताद पढ़ाते थे ना गाँव में, उस तरह का आप डांटते हैं सही तरीके से। कहते हैं यहाँ तो उस्ताद का रिश्ता ही नहीं है ऐसा शागिर्द के साथ, वो तो बस ऐसे ही कोई ना डांटता है ना कोई आंखें दिखाता है, कोई मजा ही नहीं आता पढ़ने पढ़ाने का। कहते हैं ये सही है कि आप डांट देते हैं, देखते नहीं उम्र क्या है, आगे खातून है मर्द है और कौन है, डांट ही देते हैं हम। तो माजरत बुशरा बीवी की हमारे साथ दोस्ती बड़ी पुरानी है हमारी, वैसे तो हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है। अच्छा जी देखें यहाँ पे अब दोबारा अब और चीज देखिए, इससे जरा नेक्स्ट आप ना इसका जो नेक्स्ट स्टेज है ना वो देखें जरा, अब आप वो क्या है कि ये जो हमने कहा ना अंता के सामने जो आता है ना, ये फार्मूला अपने पास लिख लें अगर नहीं लिखा तो, अंता के सामने जो आता है, ठीक है, आता है के सामने जो आता है वही वो हिया हिया के सामने आता है, हिया के सामने आता है, ये जुमला कहीं लिख ले, ठीक है। जो अंता के सामने है वो हिया के सामने है। जैसे अंता तुसल्ली है ना, अंता तुसल्ली तुम नमाज पढ़ते हो, तो यही माना होगा दूसरे के लिए भी कि हिया तुसल्ली, हिया तुसल्ली वो नमाज पढ़ती है। बस ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो आप यूं समझें कि अब आपको 5 बंदों का किस्सा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब मैं ये भी एक चीज आपको बताई थी, पहले ही बताई थी लेकिन चलो अब दोबारा बता दी है, तो ये भी आपने नोट कर लिया है। अब मैं इसके साथ एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो आपने कहा ना कि या अबुदो, या अबुदो का माना क्या है अब या अबुदो का, या अबुदो का तुम माना इबादत करते हो। गलत, वो इबादत करता है। वो इबादत करता है, देखो वो वो इबादत इबादत करता है। करता है, ठीक है ना, वो इबादत करता है। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये वो कौन है, वो कहां से लिया आपने, इस या से लिया है ना, तो इसको रहने देता हूं और मैं यहां लिखूंगा या अबुदो और प्लस लगा दूंगा वो नून, जमा बन जाएगा, वो सब इबादत करते हैं। अब ये या का माना हो गया वो, और वो नून का मतलब हो गया सब, वो सब इबादत करते हैं, याबुदून। इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा कि ताबुदो का माना क्या है, ताबुदो का, वो तौबा करते हैं। गलत, ताबुदो लिखा है, तुम 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 इबादत इबादत करते हो। करते हो। तुम तुम इबादत करते हो। तुम इबादत करते हो ना। अब मैं इसको वो नून लगा रहा हूं, ताबुदून, तुम सब वो इबादत इबादत करते हो, करते हैं। तुम सब इबादत करते हो, तुम सब इबादत करते हो। अच्छा ये भी ठीक हो गया, तुम सब इबादत करते हो। मैं एक और बताता हूँ आपको, जैसे या अलमो, या अलमो का देखो या अलमो का मतलब होता है वो वो जानता है, वो जानता है। अच्छा वो सब, वो सब जानते हैं, ये शोर कहाँ से आ गया, ये जरा अपना मलिक साहब उसको जरा बंद कर दें अपने माइक को। अच्छा जी, या अलमो का मतलब होता है वो जानता है। अब मैं इसको क्या करने लगा हूं, मैं इसको वो नून लगाऊंगा और हो जाएगा या अलमून, वो सब जानते हैं। ये सब का माना मैंने वो नून से ले लिया है, ठीक है। अब यहां जैसे मैं, अच्छा मैं ये भी तुम जानते हो, तालमो, बुशरा भी मुझे आप सिर्फ बता दो कि तुम सब जानते हो, तालमून वाव नून आखिर में। वो नून लगा दिया, बस तो ये भी आपको समझ आ गया है। अब मैं जरा आपको ये जमीर भी दिखा दूं कि ये क्या जमीर है। आपने सीखा था अतैन, अना, अंता, हुआ, नहनो, फिर मैंने आज ऐड किया है हिया, और हिया के सामने वही आता है जो अंता के सामने आता है, ये भी ऐड हो गया। अब मैं इसकी जमा निकाली मैंने और इसकी जमा निकाली है मैंने, ठीक है। तो इसकी अंता की जमा होती है अंतुम, अंतुम, और हुआ की जमा होती है होम, होम। तो देखो
हम याबुदून, वो सब इबादत करते हैं। अंतुम ताबुदून, तुम सब इबादत करते हो। कितने बंदे ज्यादा हो गए? ये 7 ज़मीरें हो गई हैं, 7 ज़मीरें आपके पास आ गई हैं, 7 ज़मीरें। ठीक है, ये कुरान मजीद में ये 150 से भी ज्यादा आई हुई है ये ज़मीरें। ये ज़मीरें जो हैं 150 से ज्यादा आई हुई है, 1,500 से, सॉरी 1,500 से ज्यादा आई हुई है। ठीक है जी, 1,500 से भी ज्यादा है। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, चूंकि 6 जो है ना, 6 ज़मीरें जो हम हिया के बगैर वो आई हैं 1,300 बार तकरीबन। ठीक है, तो 1,300 के बाद ये हिया साथ लगा देंगे तो फिर वो ज्यादा हो जाती है। तो इन ज़मीरों को भी याद करने का तरीका ऐसा है कि वो कर सकते हैं जैसे चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है कि हुआ हम, अंता अंतुम, और अना नहनो, ये 6 ज़मीरें हैं जो कि कुरान मजीद में 1,300 बार आई हुई हैं। तो ये भी ठीक है कि आप इस तरह याद कर लें, दो दो जोड़ा करके, हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनो, और हिया को अलग रखो। इंशाल्लाह ताला ये भी आपको याद हो जाएगा। अब जो वर्ब लिखेंगे अब ये भी आप कर सकते हैं, हाँ? ये भी आप आराम से कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे युसल्ली है, बताओ मुझे, युसल्ली का मतलब है वो नमाज पढ़ता है। बताओ वो सब नमाज पढ़ते हैं, क्या होता है? युसल्लून, युसल्लून, देखो इन्नल्लाह व मलाइकतहू, क्या है? युसल्लून अला नबी। युसल्लूना, युसल्लूना वो सब नमाज पढ़ते हैं या वो सब दुरूद पढ़ते हैं, सलात का माना होता है। अच्छा, इसी तरह है तुसल्ली, तो तुसल्ली का क्या बनाऊं मैं? तुम सब नमाज पढ़ते हो, तुसद्दून। वही लफ्ज होगा, सिर्फ ता या में ता में चेंज होगी, तुसल्लून हो जाएगा, बस यही माना है और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप देखो कितना कैसे बनाते हो। अगर तो ये जो दुआए कुनूत है, बजाय 4 ज़मीरें तलाश करने के आप 7 ज़मीरों का निकाल सकते हैं, अगर करना चाहेंगे इंशाल्लाह तो सवाब होगा आपको। ठीक है इंशाल्लाह, यही बस आज हमने यही सीखा यार, लेकिन ये अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो गया। चलो 1,500 अल्फाज तो सीख लिए हमने ना, तो ये अच्छी बात है इंशाल्लाह। इससे भी ज्यादा है वैसे, मैं क्योंकि वर्ब हम सीख रहे हैं ना, ज़मीरें नहीं सीख रहे। ज़मीरों की बात कर रहा था मैं, जो वर्ब है ना वो तो हजारों में है, उसकी गिनती अभी तक हमारे पास नहीं आई कि कितनी गिनती बनती है उसकी। तो ये काफी है बुशरा बीबी, जी सर, काफी है। आज आज कुछ नहीं करते। ठीक है, मैं कल भी कुरान मजीद पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, कल भी कुरान मजीद ही पढ़ना है हमने। ठीक है, और फिर जुमे को मैं आपको कुछ और सिखा दूंगा आपको। ठीक है, ग्रामर दिखा दूंगा आपको मैं इंशाल्लाह। चले काफी है जी, अपना बहुत ख्याल रखें और कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।